പാവനാത്മശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞുണർന്നിടാം. വന്നണഞ്ഞിതാ സുവർണ ജൂബിലി. ഹൃദയ വീണമീട്ടി വചനഗീതകങ്ങളാൽ പാടിടാം സുവർണ ജൂബിലി. പാവനാത്മശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞുണർന്നിടാം. വന്നണഞ്ഞിതാ സുവർണ ജൂബിലി. ഹൃദയ വീണമീട്ടി വചനഗീതകങ്ങളാൽ പാടിടാം സുവർണ ജൂബിലി. പാടിടാം സുവർണ ജൂബിലി. ഈകിടാം പ്രാർത്ഥനാഞ്ജലി. പാടിടാം സുവർണ ജൂബിലി. ഈകിടാം പ്രാർത്ഥനാഞ്ജലി. തിരുസഭയിൽ ഉണർവിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റായി വീശിയ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം. ഭാരതമണ്ണിൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ തീജ്വാല പടർത്തിയ നവീകരണ മുന്നേറ്റം. അനേകരെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരം. ഇന്നിതാ 50 ആണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട് സുവർണ ജൂബിലിയുടെ നിറവിൽ. ഭാരതമണ്ണിൽ നവീകരണം പിന്നിട്ട വഴികളും ഇന്നിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും നാളെയുടെ ചിന്തകളും ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നു. Growing into ecclesial maturity. Instead of mature growth, we find a number of cradle charismatics, born again babies in the renewal. In Ephesians chapter 4, verse 12 to 14, St. Paul exhorted, grow up into mature manhood, to the measure of the full stature of Jesus Christ, and not to be like little children, tossed to and fro and carried about by every wind of doctrine, taught by cunning men and by their craftiness in deceitful wiles. The two important goals of the Catholic charismatic renewal are to foster mature and continuous personal conversion to Jesus Christ, and second, to foster ongoing growth in holiness. Once I met a person who was traveling to a retreat center for the 7th time to get rid of his habit of alcoholism. His wife shared that every time he attended a retreat, he was freed from the bad habit, but fell again with the span of 1 or 2, 3 months. This sounds as if charismatic renewal retreats and outreaches have become something like intensive care units for administering to people who are in need of being put on ventilator for artificial respiration. Addressing all the lay movements and ecclesial communities during the Pentecost Vigil at St. Peter's Square in 1998, Pope John Paul II stressed on the need for the members of the renewal to grow into ecclesial maturity. Today, a new stage is unfolding before you, that of ecclesial maturity. The Church expects from you the mature fruits of communion and commitment. Thus, we see an urgent need for powerful proclamation and solid, in-depth Christian formation. There is so much need today for mature Christian personalities, conscious of their baptismal identity, of their vocation and mission in the church and in the world. There is great need for living Christian communities. And here are the movements and the new ecclesial communities. They are the response given by the Holy Spirit to this critical challenge at the end of the millennium. You are this providential response. I have a question to you. In India, the renewal is 50 years old.
There are about 150 big and small retreat centers in the country, with about 100 of them only in that tiny state of Kerala. There are also several conventions and retreats taking place at the national, regional, diocesan, parish levels outside the retreat centers. Thousands of people participate in such retreats and conventions. On an average, about 50,000 people must be participating in such retreats and conventions every week inside and outside the retreat centers. If that is the case, with a total of only 16 million Catholic, that is 1.6% of the population in India, how many weeks does it take for all Catholics to be renewed? After 50 years, what is the percentage of renewed Catholics in India today? Why is the number of renewed Catholics not growing with the passage of time? We need to reflect on these. It's a matter of concern that today in the renewal, we find a number of born-again babies who are cradle charismatics rather than spiritually grown up and mature sons and daughters of God. According to Bishop Sam Jacobs of the USA, I quote, "We are called to be no longer cradle charismatics, but converted, conscientious, committed charismatics. The cradle charismatic is satisfied with the milk and pabulum from God, whereas the committed charismatic seeks the spiritual food that will enable true growth in holiness." The cradle charismatic is looking to be fed rather than being channel of feeding others. The cradle charismatic is looking for another emotional high rather than walking the journey in faith and not by sight. Quoted from Spurred by the Spirit. And it is very true in our present situation. The seventh point I would like to make is need to focus on youth and teenagers. Pope Francis, he does it all, whatever he wants to do, does it through examples. Pope Francis, in fact, he preaches what he lives. For Jesus, that was the thing. So whenever he introduces something, it is from his own experience, from his own personal realization. Pope Francis inducted a young girl into Charis and insists that there should be youth representatives at all levels of leadership. That's something so good of Pope Francis, that more importance giving to the laity, the youth, the teenagers. The lay empowerment, Pope Francis speaks so much. Unfortunately, even the Catholic Charismatic Renewal Services, which is a lay movement, today the clerics take it over and they start managing it. But it has to be, we are supposed to be animating. It is supposed to be the task of the laity, because the lay movement, they are empowered by the Spirit. They are living their baptismal commitment, and we need to animate them to come up and bear fruit. Then that's what Pope Francis is doing. That's why he touches upon every sections of the people of God. And so he gives here also more importance to the youth and the teenagers. And so he says there should be representatives from the youth group and the teenage group in every levels of leadership. Many of us are scared of youth. We need to encourage the youth. In the Acts of the Apostles, we see a leader by name Barnabas. But Barnabas wasn't his birth name. His birth name was Joseph. Barnabas was his nickname, meaning son of encouragement. Acts chapter 4 verse 36. This rather obscure Bible character was so encouraging
that it finally turned out to be the name by which he was addressed. I'm so happy that Pope John Paul II, Saint John Paul II, he took so much interest in the youth. He began to gather the youth worldwide, and that's how the World Youth Movement began, initiated by him, and now that is being continued. Pope Francis also takes so much of interest in this World Youth Movement. He's one with the youth, taking selfie with them. He's so friendly, makes them to feel at home. But sometimes we, the bishops, the clergy, and the religious, sometimes keep them at a distance because we think that they are troubleshooters. They are going to interfere in our life, in our plannings. They will be raising up because we want to remain that maintenance model. But the youth today are raising up questions which will make us to think, make us to be relevant, which we don't want. We don't want to be changed, we want to be that. That's why we are scared of the youth who come out with new ventures, new ideas, new avenues. We are not able to cope up with that. It's our limitation, because of which we keep them aside. It's not because they are troubleshooters. That's the wrong way of looking at it. But they are full of energy. They are full of ideas. They are full of new future. Venture into the unknown and go ahead. That's what they need to be guided. That's what our role is supposed to be. And that's why the encouragement to the youth and the teenagers should be done. And that's why Pope Francis says that the youth are not the future, but the youth are the now of God. That's a bold statement that Pope Francis made. The youth are the now of God. The young people are the sign of hope who bring enthusiasm, energy, commitment, creativity, and dynamism to a prayer group. Sometimes some of the prayer groups with the elders, it's so monotonous, repetitive. But when the youth join, it's so much of life. Even the old ones are rejuvenated. And that's why I say the importance of involving, and Pope Francis has rightly said, they should be given representation in every leadership sections. So that is one of the things. On the other hand, the elders have the practical experience, wisdom, and financial resources to support them. So it should be a mutual thing. The elders should not be frightened of the youth coming and with different ideas, but we should guide them, animate them, promote them, encourage them, support them, and make them part of us. We are the one people of God. And in this way we can renew the church. One cannot be separated from the other. In the church and in the renewal, the youth and the elders have to work together in close partnership for building up of the body of Christ. The church and the renewal need the vitality, initiative, and the dynamism of the young people. And so, my dear friends, as we are at the threshold of this Golden Jubilee, and we are celebrating the Golden Jubilee of the CCR in India, let's pay attention to some of these points that I have raised. At 50, what is the Spirit telling the CCR in India? I am sure we will begin another phase of 50 to reach the centenary of the Catholic Charismatic Renewal in India with these thoughts, growing and maturing and becoming committed Christians, forming strong and vibrant faith communities. And in this way, when we celebrate the centenary of the CCR, we will find the whole church in India be charismatic and the whole church in be vibrant, strong faith communities to change the nation, the world. That is my prayer. Thank you. God bless you. നവീകരണത്തിന്റെ ഫലം ചൂടി ഇന്നിതാ ഭാരത തിരുസഭ
ഏറെ സമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്ത ദേശാന്തരങ്ങൾ ഇതാ സുവിശേഷ ദീപ്തിയാൽ പ്രശോഭിക്കുന്നു. നവീകരണത്തിൻ്റെ ഈ 50-ാം ജൂബിലിയുടെ സുന്ദരമായ വർഷത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ തങ്ങളുടെ നവീകരണ അനുഭവങ്ങൾ ഇതാ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. റിനുവൽ വന്നിട്ട് 1981 ഞാൻ നവീകരണത്തിൽ വരുന്നത്. അന്ന് ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ലഭിക്കുകയും ആ ആത്മനിറവ് വിവിധ കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതും കാത്തലിക് കരിസ്മാറ്റിക് റിന്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു യേശുവാനുഭവം ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തികൾ വ്യക്തിപരമായ ഒരു സഭാനുഭവത്തിലേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കനുസൃതമായി തനിക്ക് ചുറ്റും കൂട്ടായ്മകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ അവന് സാധിക്കും. എൻ്റെ ജീവിതം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം, ഹൈറേഞ്ചിലെ, ഞാൻ ആലപ്പുഴയിലാണ് ധ്യാനം കൂടിയെങ്കിലും ഹൈറേഞ്ചിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് എൻ്റെ ഇടവകയിൽ തന്നെ ആദ്യം, ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അവിടുത്തെ 67ഓളം കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുവാനാണ് ഞാൻ ആദ്യം ശ്രമിച്ചത്. പിന്നീട് ആ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സംഭവിക്കാനിടയായി. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് അടുത്ത ഇടവകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി. ആൾക്കാർ വന്നപ്പോഴേ തന്നെ 5 പേരിൽ കൂടുതൽ ഏത് ഇടവകയിൽ നിന്ന് വന്നാലും അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി കൊടുക്കുകയും അവിടെയും ഇവിടെയും ഒരേ കർത്താവാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് 34ഓളം പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകൾ 6 മാസം കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു. പിന്നീട് ഹൈറേഞ്ചിലെ 180-ലേറെ ഇടവകളിലെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതും നിലച്ചുപോയതുമൊക്കെ തുടങ്ങുവാനും, അങ്ങനെ ഒരു സോണിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കൂട്ടായ്മകൾ സ്ഥാപിക്കുവാനാണ് എനിക്ക് ആത്മാവ് പ്രേരണ നൽകിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 8 സബ് സോണുകളായ സോണിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് സബ് സോണുകളാക്കാൻ കാരണം കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഒരു യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ ജെറോം പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജെറോം പിതാവാണ് സോണൽ സംവിധാനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ 3 റീത്തുകളുള്ള കേരളത്തിലെ 3 റീത്തും ചേർന്നൊരു കൂട്ടായ്മ, അതാണ് സോണ്. അവിടെ റീത്ത് വ്യത്യാസമില്ല. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തൊരു അൽമേനാണ് ഞാൻ. കാരണം മലങ്കര രൂപതയുടെ 6 പള്ളികളുള്ള ഹൈറേഞ്ചിലെ 6 ഇടവകളിലും സ്വന്തം ഇടവക്കാരനെ പോലെ എന്നെ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു അവർ. അതോടൊപ്പം തന്നെ സീറോ മലബാറിൻ്റെ ഏതാണ്ട് 120ഓളം പള്ളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെയും പഴയ അവിഭക്ത കോതമംഗലം രൂപതയുടെയും പള്ളികൾ, ഈ ഇടവകൾ മിക്കവാറുമുള്ള ഇടവകളിലും പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പോകുവാൻ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ആ ഇടവകയിലെ വീണുപോയ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്താനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരു അൽമേയർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന ഇടമാണ് പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകൾ. ഹൈറേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എവിടെ 10,000 പേരുടെ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുമളിക്കാരനും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാറുകാരനും ഉൾപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇവർ ലത്തീൻകാരാണോ സുറിയാനിക്കാരാണോ മലങ്കരക്കാരാണോ എന്നറിയത്തില്ല, എല്ലാം ഒരു കുടുംബം പോലെ നിന്ന് ആ ശുശ്രൂഷകൾ വളരെ മനോഹരമായി നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കൂട്ടായ്മകൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമല്ല, പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബേസിൽ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ സോണൽ കരിസ്മാറ്റിക് കൺവെൻഷൻ 17 കൺവെൻഷൻ ഹൈറേഞ്ചിൽ നടന്നത് കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനം കൂടിയ ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു. അതിന് ധ്യാനം കൂടിയവർ ഒന്നിച്ച് കൂടുന്നു, അവരെ ഒന്നിച്ച് നയിക്കുന്നു. അതാത് കാലങ്ങളിൽ സഭ എന്താണ് പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് സിനഡിലെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സിനഡിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഓരോ വർഷവും ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പായും അതുപോലൊപ്പം തന്നെ ബെനഡിക്ട് 16 മാർപ്പാപ്പായും ഒക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൺവെൻഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കാരണം സഭയുടെ നവീകരണമാണ് കാത്തലിക് കരിസ്മാറ്റിക് റിന്യൂവലിലൂടെ നടക്കേണ്ടത്. അവിടെ വചനപ്രഘോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷയങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങളുടെ ഹൈറേഞ്ചിലെ ജനങ്ങളെ കൂട്ടായ്മ നിർത്താൻ ഒത്തിരി സഹായകമായി. മറ്റൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് കൂടാതെ ഒന്നിച്ചു വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരേ മനോഭാവമുള്ള ജനങ്ങളുടെ സെല്ലുകൾ. 1986 യുവജന വർഷം വന്നപ്പോഴേക്കും ഹൈറേഞ്ചിലെ ഏതാണ്ട് 100-ലേറെ സെല്ലുകളുണ്ടായിരുന്നു. സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ചെറു സമൂഹം, 8 പേര് കൂടാതെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം. അവർ ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഒന്നിച്ചുകൂടി തങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു, തങ്ങളുടെ ആത്മീയ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. മറ്റെങ്ങും പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും ഓപ്പണായി പറയുവാനും അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഉതകുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് സെൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നീട് ഞാൻ കണ്ടത് KSTയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ 4 തവണ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പലയിടങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള പല മിനിസ്ട്രീസും ഉണ്ടായത് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പാരിഷ് മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇടവക തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ. അതോടൊപ്പം തന്നെ കരിഗ്മ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാരംഭ സുവിശേഷം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മ.
അതോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള മറ്റു കൂട്ടായ്മകളാണ് ദമ്പതി കൂട്ടായ്മകൾ, യുവജന കൂട്ടായ്മകൾ എന്നുവേണ്ട വിവിധ ഇനം കൂട്ടായ്മകൾ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സമ്പന്നതയാണ്. ഈ കൂട്ടായ്മ വളരണമെങ്കിൽ ഒന്ന്, ധ്യാനത്തിലൂടെ കിട്ടിയ പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനത്തിൽ ആൾ വളർന്നു വരണം. പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മൾ സ്നാനപ്പെടുന്നു, അതിൽ നമ്മൾ വളരണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങളിൽ വളരണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ വരങ്ങളിൽ വളരണം, ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടായ്മയായി തീരുമ്പോൾ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം സഭയെ മുഴുവൻ പുളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുളിമാവായി മാറുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളൊരു അൽമേനാണ് ഞാൻ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് രാപകൽ ഓടുന്നത്. ഏകസ്ഥനായ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാനോ പറയാനോ ഇല്ല. ഇക്കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതം. അതുകൊണ്ട് കൂട്ടായ്മകൾ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫലമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. യേശുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം സഭയുടെ പുതുവസന്തമാണ്. വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ വാക്കുകളിൽ ഇത് കൃപയുടെ ഒഴുക്കാണ്, കറൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രേസ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കൃപാവരത്തിൽ, ആ ചൈതന്യത്തിൽ നിറഞ്ഞ അനേകം പേർ കഴിഞ്ഞ വിവിധ ദശകങ്ങളിലായി ഇതിനകത്തുകൂടി കടന്നുപോയി. ഭാരതത്തിൽ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം എത്തിയിട്ട് 50 ആണ്ടുകൾ പിന്നിടുന്നു. സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്, കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൻ്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞുപോയ ഇന്നലകളെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കാനും ഇന്ന് ആവേശത്തോടെ ജീവിക്കാനും നാളെ പ്രത്യാശയോടെ നോക്കിക്കാണുവാനുമാണ് സഭ നവസഹസ്രാബ്ദത്തിലേക്കെന്ന് ചെറു പ്രബോധനത്തിൽ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൻ്റെ ഈ 50 ആണ്ടുകളിൽ അൽമായരെ സഭയ്ക്ക് പറ്റിയ സഭാത്മക പക്വതയുള്ളവരായി വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സഭയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാനപരമായി കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം അൽമായരുടെ മുന്നേറ്റമാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെ വളർത്താനും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും അനേകം വൈദികരും സന്യസ്തരും സിസ്റ്റേഴ്സും ഇതിനോടൊപ്പം പോഷക ഘടകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. അൽമായൻ്റെ വിളിയും ദൗത്യവും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൽ ജനതകളുടെ പ്രകാശം എന്ന പ്രമാണരേഖയിൽ 32 മുതൽ 35 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ലോകത്ത് അൽമായൻ്റെ വിളിയും ദൗത്യവും? 2 കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ടു ഇലൂമിനേറ്റ് ദിസ് വേൾഡ്, ഈ ലോകത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കുക. 2, ടു പുട്ട് ഓർഡർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്, ഈ ലോകത്തിൽ ക്രമം വളർത്തുക. അൽമായൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിളി അവനായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രകാശം പരത്തുകയും ക്രമമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം സഭാത്മ പക്വതയുള്ള അനേകം വ്യക്തികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ദ എക്ലേസിയൽ മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയും. ദ എക്ലേസിയൽ മെച്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സഭാത്മക പക്വതയുള്ള ഈ വ്യക്തികൾ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സഭയുടെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യ നിർവഹണ മേഖലകളിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം സംഭാവന ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്താണ് സഭയുടെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകൾ? ഒന്ന്, അജപാലനപരമായ ദൗത്യമാണ്. സഭാവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസത്തിലും കൗദാശിക ജീവിതത്തിലും ആത്മീയതയിലും വളർത്തുക, പരിപോഷിപ്പിക്കുക, നിലനിർത്തുക. 2, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗമാണ്. വിദ്യ പവറാണ്, ശക്തിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ വ്യക്തികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ശക്തരാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ കത്തോലിക്ക സഭ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 3, ആയുർ മേഖലയാണ്. അതായത് ആയുസ്സിൻ്റെ, രോഗീലേപനത്തിൻ്റെ, ആരോഗ്യരംഗത്തിൻ്റെ മേഖലയാണ്. ദ ഹെൽത്ത് കെയർ. സഭ അതുകൊണ്ടാണ് ആരും എത്തിച്ചേരാനിടയില്ലാത്തടത്ത് പോലും ഒരു പ്രൈമറി ക്ലിനിക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതും രോഗി സൗഖ്യത്തിലൂടെ യേശുവിൻ്റെ സൗഖ്യദായകമായ സ്പർശനം അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ ഇടവരുത്തുന്നതും. സഭയുടെ 4ാമത്തെ മേഖല സാമൂഹ്യ സേവന വിഭാഗമാണ്. ദ സോഷ്യൽ സർവീസ്. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി, ദരിദ്രർക്ക് വേണ്ടി, ആവശ്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി സഭ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നു. സഭാത്മക പക്വതയുള്ള അൽമായർ ഈ 4 മേഖലകളിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം ഭാരതത്തിൽ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇനി ശിശുക്കളല്ല, പക്വതയുടെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കണം. പക്വതയുടെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ 4 മേഖലകളിലും അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിന് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവുള്ള വ്യക്തികൾ നമുക്കുണ്ടാകണം.
അവർ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ആ മേഖലകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ കലയിൽ, സംസ്കാരത്തിൽ, സാമൂഹ്യ സേവനത്തിൽ, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മാധ്യമരംഗത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ വ്യക്തികളുണ്ടാകണം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ സത്യസന്ധതയുള്ള, കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുള്ള, പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വ്യക്തികളുണ്ടാകണം. കലയിലും സംസ്കാരത്തിലും ദൈവാത്മാവിൻ്റെ സ്വരം വിവേചിച്ചറിയാൻ കഴിവുള്ളവർ കടന്നു വരണം. ഈ മേഖലകളിലേക്ക് അൽമായരെ വളർത്തി ഉയർത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം വളരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വളരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിളിയോട്, നമ്മുടെ ദൗത്യത്തോട്, ഈ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യത്തോട് സ്വഭാവേന തന്നെ സഭ പ്രേക്ഷിതയാണ്. പ്രേക്ഷിതയായ സഭയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ചുറ്റുപാടുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിമളം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നവരും കൊടുക്കുന്നവരുമായി മാറുന്നിടത്താണ് ഒരു എക്ലേസിയൽ മെച്യൂരിറ്റി. ഈ സഭാത്മക പക്വതയിലേക്ക് കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിലുള്ളവർ വളർന്നെടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയ്ക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നവും. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഭാരത കരിസ്മാറ്റിക് ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുകയാണല്ലോ നമ്മൾ. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മ അനുഭവം ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 1992 ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനം കൂടുക. കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചത് എൻ്റെ കുടുംബമാണ്. തികച്ചും ഒരു കരിസ്മാറ്റിക് കുടുംബ അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കർത്താവ് എന്നെ അനുവദിച്ചു. ആദ്യമായി ധ്യാനം കൂടിയ മാതാപിതാക്കളുടെ മാതൃകയും പ്രചോദനവുമാണ് എന്നെ ഒരു കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ എന്നെ ആദ്യം തേടിയെത്തിയത് എൻ്റെ ഇടവകയിലെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മ ലീഡറായ ഒരു ജോയി ചേട്ടനാണ്. ഒത്തിരി നന്ദിപൂർവ്വം ജോയി ചേട്ടനെ ഈ ജൂബിലി ആഘോഷവേളയിൽ ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. വീട്ടിലെത്തി വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ഇടവകയിലെ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയിലെത്താൻ. അങ്ങനെ ഞാനൊരു വെള്ളിയാഴ്ച ഇടവകയിലെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയിലെത്തുന്നു. എത്ര ഹൃദ്യമായിരുന്നു എന്നെ അവർ സ്വീകരിച്ചത്, വരവേറ്റത്. വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഒരു കൂട്ടായ്മയിലായിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കിട്ടിയ അനുഭവം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആദ്യ കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനം കുറേയേറെ വളരണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു. പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് വളരണമെന്നാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് വളരാൻ ആഗ്രഹിച്ച് എന്നെ ഒരുമിച്ച് വളരാൻ, കൂട്ടായ്മയിൽ വളരാൻ പ്രചോദനം നൽകിയത് എൻ്റെ ഇടവകയിലെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയാണ്. എന്നെ അവിടെ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിച്ചത് ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഘടന തന്നെ. എല്ലാവരും വട്ടത്തിലിരുന്ന് മുഖാമുഖം നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അനുഭവം. ഒത്തിരിയേറെ അപകർഷതയും ഉൾവലിവും ഉണ്ടായിരുന്ന എന്നെ ആ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മ അംഗങ്ങളാണ് തുറവിയിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവവചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്കും തുറവിയിലേക്കും നയിച്ചത്. കൂട്ടായ്മയിലുള്ള എല്ലാവരും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവുമായി വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരുമിച്ച് വചനം തുറന്ന് വായിക്കുന്നു, ധ്യാനിക്കുന്നു, പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്നെ ഒരു വചന അനുഭവത്തിൽ വളർത്താൻ സഹായിച്ചു. എൻ്റെ ഇടവകയിലെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയാണ് എന്നെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പൂർണ്ണമായൊന്ന് വായിക്കണമെന്ന പ്രചോദനത്തിലേക്ക് പോലും വളരാനും ദൈവവചനം ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനുമുള്ള പ്രചോദനത്തിലേക്ക് നയിച്ചതും. അതുപോലെ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ വലിയൊരു സൗഹൃദം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റി. ഹൃദയം തുറന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വേദി, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജയപരാജയങ്ങൾ ഉള്ളു തുറന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ, ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒത്തിരിയേറെ സ്വാധീനിച്ചു. വളരെ പ്രത്യേകമായി പള്ളിയിലെ ആ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പുറത്ത് പള്ളിയുടെ പുൽമേട്ടിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുടുംബവിശേഷങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, കൊച്ചു കൊച്ചു ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ ഹൃദ്യത അനുഭവപ്പെട്ടു ആ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മ അനുഭവം. വീണ്ടും ഞാനവിടെ മനസ്സിലാക്കിയത് വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ ചിന്തയാണ്. അവിടെ ആരും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഒരു കൂട്ടായ്മയിലാണ്. ആരാണ് ലീഡർ എന്നുപോലും അറിവില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ അനുഭവത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഒത്തിരിയേറെ സ്വാധീനിച്ചു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കൂട്ടായ്മ അനുഭവം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സിനഡാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണല്ലോ. ശരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ
ഈ സിനഡാലിറ്റിയുടെ യഥാർത്ഥ അനുഭവം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയിലാണ്. ഒന്ന്, കൂട്ടായ്മ, ഹൃദയപൂർവ്വമായൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ വലിയ അനുഭവവും ആഴവും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അകലാതിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു. ഒപ്പം ഒരു പങ്കാളിത്തം, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരനുഭവം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. മൂന്നാമത്, ഒരു ദൗത്യം. ഓരോ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വലിയ ദൗത്യവുമായി മടങ്ങാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിബദ്ധതയോടെ മുന്നേറാൻ, ഇടവക ജീവിതത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ, സഭാ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒത്തിരി തീക്ഷ്ണതയോടെ മുന്നേറാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മ എനിക്ക് സഹായകമായി. അതുകൊണ്ട് ഈ ജൂബിലിയുടെ നിറവിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടായ്മയിൽ വളരാം, ഒന്നിച്ചു വളരാം. ആ അനുഭവം നമ്മൾ ഇനിയും ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ, ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പോയ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം നൽകിയ നന്മകൾക്കു നന്ദിയേകിടാം. അവിടുത്തെ പാതയിൽ നീങ്ങാതെ വന്നതാം വീഴ്ചകൾക്കു മാപ്പിറങ്ങിടാം. 5 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുണർന്നതാം വചനദീപനാള ശോഭ പുൽകി. പുത്തനാം കരുത്തു നേടിയെത്ര സോദര കർത്താവിനു സ്നേഹസാക്ഷ്യമേകി. പാടിടാം സുവർണ ജൂബിലി, ഏകിടാം പ്രാർത്ഥനാഞ്ജലി. പാടിടാം സുവർണ ജൂബിലി.